Good morning students. In 12th economics, in the previous classes you have learned about what is budget, what are the kinds of budget. Budget is the word derived from the French word bucket, which means a small leather bag, and budget is a document containing a preliminary approval plan of public revenue and expenditure. Kinds of budget: revenue and capital budget, supplementary budget, vote on account budget. Let us learn about what are the components of budget. ஒரு சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Look at the chart. Components of budget, budget receipts, budget expenditure. Budget receiptக்குள்ள revenue receipts, capital receipts. அந்த revenue receiptsக்குள்ள tax receipts, non-tax receipts. Capital receiptsக்குள்ள recovery of loan, borrowing and other liabilities, disinvestment. And then budget expenditureக்குள்ள revenue expenditure, capital expenditure. Revenue expenditureக்குள்ள plan expenditure, non-plan expenditure. Capital expenditureக்குள்ள plan expenditure, non-plan expenditure. ஸோ இதுதான் components of budget. அடுத்து இதில் இன்னும் நம்ம வந்து 4 types of budget லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம். இன்னும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. ஜீரோ பேஸ் பட்ஜெட். ஜீரோ பேஸ் பட்ஜெட் அப்படின்னா என்ன? The government of India presented a zero-based budget in 1987-88. It involves the fresh evaluation of expenditure in the government budget, assuming it as a new item. The review has been made to provide justification or otherwise for the project as a whole in the light of the socio-economic objectives which have been already set up for this project, as well as in the view of priorities of the society. அதாவது புது பட்ஜெட், அதாவது ஜீரோ பேஸ்டு பட்ஜெட் அப்படின்றது ஃப்ரெஷ் எவாலுவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். புதுசாக எக்ஸ்பெண்டிச்சரை வந்து எவாலுவேட் பண்ணி கவர்மெண்ட் வந்து பட்ஜெட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொரு ஐட்டமும் நியூவாக இருக்கும். ஸோ இந்த பட்ஜெட்டுக்கு பேர் தான் ஜீரோ பேஸ்டு பட்ஜெட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பெர்ஃபார்மன்ஸ் பட்ஜெட். Performance budget, when the outcome of any activity is taken as the base of any budget, such budget is called as performance budget. First time the performance budget was made in USA. The Administrative Reform Commission was set up in 1949 in America under Sir Hooper. This commission recommended making of performance budget in USA. ஃபஸ்ட்டு இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் பட்ஜெட்டை யூஎஸ்ஏல தான் உருவாக்கியிருக்காங்க. 1949 அமெரிக்காவில் அண்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம் கமிஷன். தென் in the performance budget, it is the compulsion of the government to tell what is done, how much done for the betterment of the people. In India, the performance budget is also known as outcome budget. யூஎஸ்ஏல பெர்ஃபார்மன்ஸ் பட்ஜெட்டுன்னு சொல்கிறோம், இந்தியாவில் அவுட்கம் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் டைப் பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட், அன்பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட். Balanced budget is a situation in which estimated revenue of the government during the year is equal to anticipated expenditure. அதாவது செலவு வருமானத்துக்கு ஈக்குவலாக செலவு இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட். இல்லை அன்பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட் அப்படின்னா வருமானத்தை விட செலவு அதிகமாக இருக்கும், இல்லை செலவை விட வருமானம் அதிகமாக இருந்தால் that budget is called unbalanced budget. So the budget in which the revenue expenditure are not equal to each other is known as unbalanced budget. Either it may be a surplus budget or a deficit budget. Surplus அப்படின்னா மிகுதின்னு சொல்லுவோம், டெஃபிசிட் அப்படின்னா பற்றாக்குறைன்னு சொல்லுவோம். மிகுதியாக எப்போ இருக்கும்? செலவை விட அதிகமாக வருமானம் இருந்தால் அது சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட். வருமானத்தை விட செலவு அதிகமாக இருந்தால் அது டெஃபிசிட் பட்ஜெட். உங்களை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட். த பட்ஜெட் இஸ் எ சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட் வென் த எஸ்டிமேட்டட் ரெவன்யூஸ் ஆஃப் த இயர் ஆர் கிரேட்டர் தென் த ஆன்டிசிபேட்டட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். கவர்மெண்ட் எஸ்டிமேட்டட் ரெவன்யூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் த கவர்மெண்ட் எஸ்டிமேட்டட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். எஸ்டிமேட் பண்ண எக்ஸ்பெண்டிச்சரை விட எஸ்டிமேட் பண்ண ரெவன்யூ அதிகமாக இருந்தால் தட் இஸ் சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட். நெக்ஸ்ட் ஒன் டெஃபிசிட் பட்ஜெட். டெஃபிசிட் பட்ஜெட் அப்படின்னா இஸ் ஒன் ஆஃப் த பட்ஜெட் டைப் ஆஃப் பட்ஜெட் வேர் த எஸ்டிமேட்டட் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ்
more than the expected revenue. அப்படியே ஆப்போசிட் ஃபார் சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட், அதாவது இன்கம்மை விட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாக இருக்குது. தட் இஸ் கவர்மெண்ட் எஸ்டிமேட்டட் ரெவன்யூ இஸ் லெஸ் தேன் தட் ஆஃப் த ப்ரப்போஸ்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர். And these are the types of budget. Then what are the types of budget? Once again we will recall, that is union budget, state budget, revenue budget, capital budget, supplementary budget, vote on account budget, zero based budget, performance budget or outcome budget, balanced budget or unbalanced budget. Okay, then next we will see the budgetary procedure. அதாவது பட்ஜெட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும், என்ன ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பட்ஜெட் ஒரு திட்டத்தை தீட்டுறாங்க அப்படின்னா அது என்னென்ன லா அண்ட் ஆர்டர் படி என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும், அதுதான் பட்ஜெட்டரி ப்ரொசீஜர். ஸோ பட்ஜெட்டரி ப்ரொசீஜர் இஸ் a system through which the budget is prepared, enacted and executed. Preparation of the budget. The Ministry of Finance, யார் இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா Ministry of Finance, நிதி அமைச்சகம் இருக்கு இல்லையா, அவங்க தான் இதுக்கு ரெஸ்பான்ஸு. ப்ரிப்பேர்ஸ் த சென்ட்ரல் பட்ஜெட் எவ்ரி இயர். The state level finance department is responsible for the annual state budget. சென்ட்ரல் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து அந்த சென்ட்ரல் பட்ஜெட்டுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள். ஸ்டேட் ஃபினான்சியல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஸ்டேட் பட்ஜெட்டுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள். While preparing the budget, the following factors are taken into account. The macroeconomic targets to be achieved within a plan period. பட்ஜெட்டை போடுறதுக்கு முன்னாடி மேக்ரோ எக்கனாமிக் டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக பிளான் பண்ணணும். The basic strategy of the budget. என்ன நோக்கத்துக்காக இந்த பட்ஜெட்டை போடுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். The financial requirements of different projects. பணம் எவ்வளவு தேவைப்படுது. Then estimates of the revenue expenditure includes defense expenditure, subsidy, interest payment on debt, etc. ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அதாவது வருமானத்தை ஈட்டுறதுக்காக செய்யக்கூடிய செலவுகள், அது என்னென்ன அப்படின்றத எஸ்டிமேட் பண்ணணும். எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அதாவது கேபிட்டல் ப்ராஜெக்ட்ஸை போடுறதுக்காக நிறைய பணத்தை வந்து நம்ம செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதான் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதாவது ரோடு ரயில்வே ட்ராக் போடுறது, அந்த இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸை மக்களுக்காக ப்ரொவைட் பண்ணுறது, பாலம் கட்டுறது, 4 ways ரோடு போடுறது, எல்லாமே கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அது உரிய எஸ்டிமேஷனையும் போடணும். தென் எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ஸ் ஃப்ரம் டேக்ஸ் அண்ட் நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ, அதாவது டாக்ஸபிள் இன்கம் எவ்வளவு, நான் டாக்ஸபிள் இன்கம் எவ்வளவு அப்படின்றத எஸ்டிமேட் பண்ணணும். ஒரு வருஷத்தில் வரக்கூடிய டாக்ஸபிள் அண்ட் நான் டாக்ஸபிள் இன்கம் ஹேவ் டு பி எஸ்டிமேட்ஸ். அண்ட் எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ரெக்கவரி ஆஃப் லோன்ஸ் அண்ட் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸ், மார்க்கெட் பாரோயிங்ஸ் எக்ஸெட்ரா. அதாவது நமக்கு வந்து முதலின வரவுகள் எவ்வளோலாம் வரணும், அதாவது லோனை வந்து ரெக்கவரி பண்ணுறது அண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்குறதுனால எவ்வளோ பணம் உள்ளே வருது, மார்க்கெட் பாரோயிங்ஸ் இதில் மூலமாக எவ்வளோ பணம் வருது, இதை எல்லாத்தையுமே எஸ்டிமேட் பண்ணணும். தென் எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் த கேப் பிட்வீன் ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ஸுக்கும் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கும் உள்ள கேப்பை எஸ்டிமேட் பண்ணணும். And estimates of fiscal deficit, primary deficit and revenue deficit, இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்னா என்ன, ப்ரைமரி டெஃபிசிட்னா என்ன, ரெவன்யூ டெஃபிசிட்னா என்னன்னு பின்னாடி வர கிளாஸஸில் பார்ப்போம். ஸோ இதையும் முன்கூட்டியே என்ன பண்ணணுன்றாங்க, எஸ்டிமேட் பண்ணணும். இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பண்ணினதுக்கு பிறகு தான் பட்ஜெட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். So these are the procedures for the preparation of budget. That is macroeconomic target can be achieved within a plan period, the basic strategy of the budget, financial requirements of different projects, estimates of revenue expenditure, estimates of capital expenditure, estimates of revenue receipts from non-tax and taxable revenue, estimates of capital receipts, estimates of gap between the revenue receipts and revenue expenditure, estimates of fiscal deficit, and process in the preparation of budget. Budget estimates are prepared by the Ministry of Finance. Then based on the estimates, income and expenditure of various ministries and departments sent to the Ministry of Finance. நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் அவங்களுக்கு தேவையான எஸ்டிமேஷனை போட்டு அந்த சென்ட்ரல் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு அதை அனுப்பணும்.
அண்ட் ப்ரிப்பேர் த பட்ஜெட். அதுக்கப்புறம் பட்ஜெட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ப்ரெசன்டட் பை த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் டு த கேபினெட் ஃபார் அப்ரூவல். கேபினெட் குழுவுக்கு இந்த பட்ஜெட்டை அப்ரூவல் பண்ணுறதுக்காக அனுப்பி வைக்கணும். தென் பட்ஜெட் இஸ் ரெடி ஃபார் ப்ரெசன்டேஷன் டு த பார்லிமெண்ட். அதற்கப்புறம் பாராளுமன்றத்தில் அந்த பட்ஜெட்டை வாசித்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மேலவை கீழவை உறுப்பினர்கள் அதற்கு சரி அப்படின்னு சொல்லி தெரிவித்தாங்கன்னா தான் அந்த பட்ஜெட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ராசஸ் இன் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பட்ஜெட்.